بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومذاهب الأربعة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة الطريقة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ القاسم جنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا خالاتنا ولجيراننا ولرفقائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح حضرة الشيخ كي حاجي محمد هاشم أشعري كي حاجي عبد الرحمن الرحيم كي حاجي وحيد هاشم كي حاجي يوسف هاشم كي حاجي كريم هاشم كي حاجي خالد هاشم كي حاجي كريم هاشم كي حاجي صلاح الدين الوحيد كي حاجي إسحاق وجميع مشايخي في معهد ويرم غفر الله ذنوبهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدية خصوصا إلى روح محسس هذه المدرسة كي حاجي شمس غفر الله ذنوبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا مصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاز
العجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ليكون لي عونا على منهج الرشاد وعلمني يا فتاح علما مباركا يقود إلى الرضوان والصبر والسداد وحقق عرفني ووافق إلهي للقيام به فضلا وجودا مع المدد وعرفني حق المصطفى للقيام به على ما تحبه وترضاه يا صمد وعرفني حق المسلمين بأسرهم علي ووافقني القيام على الأبد لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصل وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اجتهد يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا علم اليقين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراءة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بركة رأفة رحمة ثم تلين جلودهم wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukminu lan utawi wong mukmin. Halaman 6 lawan ini ke halaman piro? Wal mukminu lan utawi wong mukmin. Masih bab 1. Babul awal fi bayanil khaufi. Wal mukminu lan utawi wong mukmin huwa ya mukmin iku alladzi wong ya khafu kang wedi sapa alladzi ya khafu kang wedi sapa alladzi Allah ing Allah taala ing Allah taala bi jami'i jawarihi kelawan sekabehane pira-pira anggota badane alladzi bijami'i jawarihi kelawan sekabehane pira-pira anggota badane alladzi kama kaya barang kala dawuh sapa al-faqihu Abul Laits alamatu khaufillahi utawi tetengere wedining Allah alamatu khaufillahi ta'ala utawi tetengere wedining Allah ta'ala iku tadhuru jelas
fi sab'ati asya'a ing dalam pitu pira-pira macam. Fi sab'ati asya'a ing dalam pitu pira-pira macam. Jadi lanjut daripada kemarin sudah kita bahas bahwasannya tentang sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada sifat Rahman Rahimnya Allah, tidak lepas daripada Arhamur Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan misalkan Gusti Allah itu ngambek kan, Gusti Allah itu ngambek karena perkarane kita itu wakil ngelakoni dosa. Bayangkan ngambek kiamat laku rai-rai kayak udah menakut. Karena Gusti Allah nggak ngambek. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya kita ini pendosa di sini. Kita ini banyak sekali dosa yang kita lakukan, tapi Gusti Allah masih memberikan kita rezeki, masih memberikan kita nafas. Rezeki itu kan luas, bukan cuma masalah duit, bukan cuma masalah uang, tapi semua yang berlaku di kita ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang paling dasar adalah nafas kita ini ya termasuk rezeki dari Allah. Bayangkan nafas itu kompon bayar Pak, sanggup kompon bayar nafas sekali hirup nafas teman-teman. Kompon bayar kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala lamun Gusti Allah carane pelit ngambek bonan Gusti Allah kompon bayar orang mampu gitu membayar rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah jadi kita kan ingin terakhir kan, ingat dosa itu gak masalah, cuma jangan terlalu dalam mengingat dosa. Kalau kita terlalu dalam mengingat dosa, nantinya kita merasa putus asa karena kita kewakilan melakoni dosa. Ya wis, ibadah lanjut. Sebenarnya kewajiban tetap dilakoni melawan kita walaupun kita wakil dosa. Ya lebih Gusti Allah Maha Rahman Rahim, Maha mengampuni, wis pasti diampuni. Kemudian selanjutnya kata Abdullah, tandanya orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 7 macam. Apa? Awaluha utawi awale sab'atu asya'a iku lisanihi kaduwe lisane alladhi fayamna'uhu kang nyegah lisan minal kibbi saking goro atau bohong, wal ghibati lan ngerasani atau ghibah, wan namimati lan adu-adu atau adu domba, wal buhtani lan lamun carane Jawa buhtan iku gawe goro-goro itu membuat kerusakan, wa kalamul fuduli lan berbicara basa-basi, wa yaj'aluhu lan dadekaken hu ing lisan mashulan ing sibuk ketumpul sibuk bidzikrillahi ta'ala kelawan dzikir maring Allah Ta'ala, wa tilawatil qur'ani lan maca al-Qur'an, wa tilawatil qur'ani lan maca al-Qur'an, wa mudakaratil ilmi lan mudakarah ilmi, wa mudakaratil ilmi lan mudakarah ilmi. Tanda orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, dari lisannya orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencegah lisannya dari berkata bohong. Satu, berkata bohong. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, tukang ngadu-ngadu. Yang keempat, fitnah. Wah, kayaknya kena kabeh. Kayaknya lebih lanjut kena kabeh. Lah kasih beres gini kena kabeh. Lah ya kadang kita mikir-mikir kan gitu. Setiap harinya kita seperti itu. Enggak lepas dari ngomongin orang, enggak lepas dari menghibah, enggak lepas dari ngefitnah orang, ya kan? Ya kalau dipikir-pikir ya itu tadi. Kalau dilogikakan ya itu tadi. Banyak sekali lisan kita ini melakukan dosa. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dosanya kepada sesama manusia. Makanya orang mukmin itu yang
dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lisannya itu selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan selalu membaca Al-Qur'an, selalu digunakan untuk berucap yang baik. Makanya dari Kanjeng Nabi kan, kita itu berucap baik atau diam. Ya sudah, kita ini mau berucap baik atau diam. Lamun orang bisa kita ngomong bagus ya wis meneng. Oh no, cuma kadang kan buatel ki cangkem iki. Apa maneh wis ana perkumpulan lho. Wis kok dadi lho. Kamu ning tukang sayur lho. Tapi ora nyalakan tukang sayur. Tahu kamu ana ning tukang sayur lho. Wis Gus. Sejagat-jagat dengan dinding. Apa maneh nguwek wong karo kita kan, karo kita kan wong yang wenek belum kok Pak Ustaz Hambas. Masyaallah. Wih, orangnya. Pak Ustaz Hambas wong. Mengkonon pun kan ning kampusnya mengkonon kan urus. Iya je langsung nyambung maning ku. Iya kun kita nglakoni iki itu perlu dhewek kun je. Ustaz Hambas sing ngono nyambung maning sing jijik ya terus bae kok. Iku jadi dosa jariah iku. Tapi ya beruntung Pak Ustaz Hambas lamun diomongi wong iku. Dosane Pak Ustaz Hambas ini dicukur. Alhamdulillah. Artinya bersih lamun dosane Pak Ustaz Hambas ini wis bersih. Lah wong sing ngehibah mau kan pahalane pindah kabeh ning Ustaz Hambas. Ya makanya lamun ana wong ngefitnah aja dilawan, aja dibales. Harus bersyukur ya alhamdulillah kita iki difitnah. Dosa kita entekkan kok. Kita iki difitnah lawan wong. Dosa kita entek, lamun dosa kita entek, ya wis berarti pahalane kane wis pindah ning kita kabeh. Ya wis bersyukur aja. Ya, makanya kita iki urip iki kan kurang apa? Kurang bersyukur sebenarnya. Kurang bersyukur. Lah terus saya mau tanya gini. Kita punya mobil, kita punya motor, kita punya rezeki yang banyak. Itu lebih penting mana kita itu sama bisa makan. Lebih penting mana? Lebih penting bisa makan. Artinya apa? Artinya itu bersyukur itu tidak usah menunggu kita punya mobil. Bersyukur itu tidak usah kita menunggu punya motor, atau bersyukur itu tidak usah kita menunggu punya harta yang banyak. Gak usah. Kita bisa makan aja itu udah bersyukur. Kita sudah bisa makan aja itu sudah bersyukur. Bahasane wali ku ya Pak. Kita ngerumus siji kajian Gus Bahak. Bahasane kalau lamun pengen jadi wali ku gampang. Bisa mangan terus ngucap hamdalah, ngucap alhamdulillah jadi wali. Gampang ya jadi wali cuma mangan, bisa mangan terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur atas makanan itu, bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh Tuhan pada hari itu. Wis dadi wali. Wis dadi wali. Kalau urus kok wirid-wiridan gua akeh kurang pulau ngono rasa selawat harian 44.444 kesuwen. Kalau usah wirid-wiridan sing dua pirang atus ewu la ilaha illallah 100.000 je misalkan. Allah 999.000 je usah. Cukup mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jadi Gusti Allah Pak, namun sira bersyukur. Kalau kita bersyukur, itu ditambahin nikmatnya kelawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kita nih kufur nikmat ning Allah Subhanahu wa taala, maka ya jare Gusti Allah Pak, inna adabi la syadid. Ada bagi kita pun siksane kita pun kuat deh. Orang bisa ngebayangkan apa? Ya sing kita terangkan ini kan ya mancing neraka. Jadi saya orang pakulan mancing neraka lah setahun 2 tahun mancing. Setahun 2 tahun 3 tahun. Berangsane setahun pada karo ning dunia kan kono. Berangsane setahun 2 tahun pada kaya ning dunia. Pogo sedinane hitungane 70.000 tahun. Nanti kali setahun 365 hari kali 70.000 piro. Oh hitung kan enak ngomong setahun doang mah or apa jemajin neraka aja pengen menjemput gini pengen ngerokok. Wih enak wah enak lah ngomong. Emang lidah itu kalau ngomong itu enak sekali. Emang lidah itu kalau ngomong itu, makanya lidah itu tak bertulang ya iku mau lentur kalau ngomong, tapi landepnya melebihi pedang, landepnya melebihi ladi. Makanya dijaga omongan kita ya. Dijaga omongan. Yes. Bagus ya, astagfirullahaladzim. Istighfar nih. Istighfar, zikir, ingat ning Allah Subhanahu wa taala. Iku tandane wong sing wedi ning Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing wedi ning Allah Subhanahu wa taala iku sapa? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wong sing wedi ning Allah Subhanahu wa taala iku bisa disebut sebagai ulama. Tapi orang kabeh dadi ulama. Klemen dadi ulama karena bahasa awalnya ulama itu apa? Ilmu. Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu siapa? Ya kita yang punya
akal, yang bisa berpikir. Ana ku ustaz ku nerangaken kok ayam gak dadi apa sih, dadi ulama, sih wedhus gak dadi ulama kan. Ini nama yakhsyallah min ibadil ulama. Sing penting wedi ning Gusti Allah dadi ulama. Oh ya ora mengkono lah tafsirane ngono. Masa kitane ulama kitane ayam kan, ulama kitane wedhus ya ora. Tapi ulama itu siapa? Ulama itu adalah orang yang berilmu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu syarat yang paling utama. Salah keduanya dia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentunya adalah manusia yang punya akal. Afala ta'qilun, afala ta'lamun. Apakah kamu enggak berakal? Apakah kamu enggak ngerti? Ya itu tadi. Kalau sudah ngerti, kalau sudah berakal, kalau sudah berpikir, punya ilmu, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai ulama. Bukan yo kabeh makhluk sing wedi ning Allah iku ulama dulu. Enggak semuanya. Iblis itu takut enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Takut. Iblis itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya kelemahan iblis itu punya satu kelemahan apa? Sombong. Ana khairun minka. Saya lebih baik daripada kamu. Ning ayatnya kenen, Pak. Lamun pengen telaah tafsir ya, pengen tak telaah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala iku nurunaken ayat itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kujur Gusti Allah. In qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jare Gusti Allah, malaikat, kita kepengen nyiptakaken makhluk sing bakal dadi khalifah ning muka bumi. Jadi Gusti Allah. Tapi malaikat nyangkal. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lho Gusti Allah guna apa? Jadi malaikat. Lah lamun wis nentang mangkenan perintah nentang mangkenan sombong dulu, Pak. Sombong. Sebenarnya malaikat itu sombong, Pak. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sombongnya malaikat itu apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita pun setiap dinane tasbih ning panjenengan Gusti. Kita pun setiap dinane ibadah ning panjenengan Gusti. Sombong orang malaikat? Sombong. Cuma sombongnya malaikat itu dimaklum ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Klemen dimaklum ngelawan Allah Subhanahu siji karena orang weruh. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wis. Sira moro-moro apa-apa. Kita sing weruh. Sing keloro lamun kajian bahasa. Kalau kajian bahasa, malaikat itu pakai bahasa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu itu kalau di kajian sorot itu bermakna lil takdim. Karena takdim merendah diri. Merendah diri, anggap asor, tawadhu, saking tawadhu'e malaikat padahal sombong malaikat maksudnya. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sombong malaikat, tapi bahasane malaikat sopan. Ibaratkan kita lamun ning kiai anu ngomong, gum santri kita, gum santri. Premen menurut sira mengkenen. Jadi kiai, jadi santri ngapunten kiai. Sing bener mengketen sopan ora? Walaupun nyangkal kiai sopan. Ya begitupun yang dilakukan oleh malaikat. Meskipun nyangkal Gusti Allah tapi malaikat pakai bahasa sopan santun. Nahnu litakdim kanggo merendah diri, tawadhu. Beda kelawan iblis. Iblis ketika dikongkon sujud ning Nabi Adam, kongkon menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa Nabi Adam. Kan ora gelem iblis. Ora geleme apa? Ana khairun minka. Saya lebih baik daripada kamu. Saya terbuat dari api, kamu terbuat dari tanah. Tanah posisi di bawah diinjek-injek, kenang tai lah segala macam lah. Kita geni bisa ngebakar semuanya, bisa ngebakar semuanya dari iblis. Ana khairun minka. Lah ya artinya apa? Sombong. Orang-orang apa-apa sombong, artinya harus goblok sombong misalkan konon kan. Mending lamun pinter mah sombong makanan aja dibanggakan kan. Iku wis goblok sombong maneh. Akhirnya diusirlah kelawan Allah Subhanahu wa taala sing surga. Diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Wis malah metu sing surga gara-gara sombong. Makanya lamun anak wong ngomong kita lebih baik daripada sira, saya lebih baik daripada kamu, maka itu adalah batu reib. Kok setan? Iblis. Duduk kita sih ngomong kok ya, paham bahasa sih ngomong.
Dudu bature maning, Mbak. Dulure iblis. Ana sing sombong berarti iku dulure iblis. Nah, ikulah sejenak tafsir ya. Dulu yai saya neranginnya kayak gitu. Karena sebenarnya malaikat itu sombong, cuma malaikat itu pakai bahasanya halus, pakai bahasanya sopan, sehingga Allah itu biasalah, wajar war wis sekolah ini alam malah ta'lamun. Saya itu lebih tahu daripada kamu. Nah kita kan manusia nggak kayak gitu. Nah kita manusia ini sebenarnya dipilih dua, Pak. Mau jadi malaikat apa mau jadi iblis? Ya tinggal pilih ya silakan Pak sinten namanya? Pak Ridwan. Mau jadi malaikat apa mau jadi iblis? Dua-duanya kondisional, tergantung tempat kan. Mau jadi malaikat apa mau jadi iblis? Ya tinggal dipilih. Kalau mau jadi, ya makanya manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan. Ketika dia itu beribadah kepada Allah SWT, maka ini melampaui malaikat. Ketika dia beribadah, rajin ibadah ning Allah SWT, rajin zikir ning Allah SWT, rajin melakukan kebaikan, maka ini lebih daripada malaikat. Tapi ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan dan itu lebih buruk lagi daripada iblis, lebih buruk lagi daripada setan, makanya tinggal dipilih, kepengen jadi malaikat apa kepengen jadi setan atau iblis. Lah tinggal dipilih, jalannya wis ana. Tuhan itu kan ngasih jalan ke kita kan gitu. Oke, lamun jare jalane merana, mengko tembuse mengkene. Lamun merana, tembusnya mengkeren. Makanya manusia disebut afala ta'qilun, afala ta'lamun. Kamu tuh nggak mikir apa nggak tahu kan gitu kan. Ini saya sudah tunjukkan jalannya tuh. Ke sana kalau ke kanan tuh, kamu ke sana tembusnya. Ke kiri kamu ke sana tembusnya. Ya wis tinggal kita pilih. Mau jadi iblis atau mau jadi malaikat. Saya itu nulis buku judulnya Sebelum Bumi Marah. Itu buku yang kedua. Buku yang pertama itu novel tentang dunia persetanan. Tentang dunia setan. Waktu saya mondok itu masih suka sekali sama hal-hal yang kayak gitu. Biasa orang pondok ya masih suka sekali sama hal-hal yang kayak gitu. Itu novel yang pertama. Yang kedua itu Sebelum Bumi Marah. Nggak tahu itu stoknya masih ada atau enggak itu di Gramedia. Nggak tahu. Stoknya masih ada di Gramedia, di Google buku ya, di Google buku itu. Nggak tahu masih ada atau enggak itu ada. Tulis aja Dayang Vitoro ini itu nanti keluar. Itu saya nulis buku ya tentang itu tadi. Kamu mau jadi malaikat apa mau jadi iblis? Mau jadi malaikat ya sudah, melakukan hal-hal yang baik, melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menjaga bumi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga bumi, kita itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini aslinya penduduk surga, makanya Jawa terbalik di surga. Soalnya apa, kita penduduk asli surga, kita imigran imigran. Engko mudik maning yang di surga kan. Walaupun mancing neraka setahun 2 tahun mah jare mau kan. Walaupun mancing neraka setahun 2 tahun, tapi engko balik maning ning surga. Kita ini aslinya penduduk surga. Kemudian diuji sama Allah SWT, diturunkan ke bumi, dijadikan khalifah untuk mengelola bumi, bukan untuk merusak bumi, tapi untuk mengelola bumi. Ikilah sing kadang saya itu ya sebenarnya mirisnya gitu. Mirisnya kenapa? Karena orang-orang kita itu yang penceramah-penceramah itu jarang sekali menerangkan tentang penghijauan lingkungan, jarang sekali menerangkan tentang menjaga lingkungan kita, jarang sekali. Makanya saya tulis di buku itu tuh untuk mengkritik itu. Pernah saya bedah itu buku itu, ada yang undang saya bedah di Citangkil, di Kelurahan Citangkil. Saya bedah itu buku itu. Nggak tahu ini stoknya masih ada atau enggak itu. Sebelum Bumi Marah namanya. Kalau di Google Book kayaknya ada di Google Book. Kalau di Gramedia nggak tahu masih ada atau enggak. Ya, itu sekilas. Jadi kita itu mau jadi malaikat atau mau jadi iblis. Ya silakan menghambasi di sini. Mau jadi malaikat atau mau jadi iblis? Mau jadi nabi. Siapa kan sih ngomong? Geger Pak Alfer yang mana jadi nabi jadi. Dari manusia yang beriman dan bertakwa. Ya artinya kan jalur malaikat. Artinya kan milih kan paham basi berarti kepengen jalur malaikat. Yang bulan Pak Ridwan kan kok. Wong ngaji kan niate ngopi karo rokok. Komo ana bandrek karo bajigur kene. Anu gorengane lengkap segala sediani. Tambah niate aku buku. Jadi kembali lagi ke topik. Orang mukmin itu adalah orang yang menjaga lisannya, orang yang
selalu lisannya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu lisannya itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Makanya kajian tasawuf itu harus serem-serem amat, Pak. Wingi kita ngedeleng apa ngajine Ustaz Roisuddin yang ngomong ilmu tasawuf itu tasawuf itu dhuwur itu. Aku kita mah tak sanggup jadi kan enggak semuanya kita itu sanggup sebenarnya. Inti daripada tasawuf itu apa sih? Akhlakul karimah. Inti daripada tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Kita punya akhlak kepada sesama manusia, ya utamanya punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama punya akhlak. Itu intinya adalah akhlakul karimah. Makanya Kanjeng Nabi itu diturunkan ke dunia ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Ya itulah tasawuf gitu. Itulah tasawuf untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhlak kita hablum minallah yang baik, hablum minannasnya juga baik. Jadi Imam Ghazali kan yang kitab Ihya Ulumuddin kan ada 4. Ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Yang kedua, ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia tidak bagus. Yang ketiga, ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allah tidak bagus, hubungan dengan manusia bagus. Yang keempat, ada kalanya manusia itu hubungan dengan Allah tidak bagus, hubungan dengan manusia juga tidak bagus. Nah, yang mau kita pilih apa? Analah kok rajin di masjid, merajin di masjid kan. Ana kan sholat jamaah 5 waktu orang pernah tinggal, jamaah 5 waktu orang pernah tinggal. Ning soft pertama orang pernah tinggal. Tapi ning wong lain sering ngomongi uang, sering ngefitnah uang, sering ngegibah uang. Analah dong teman. Nah ya dudu mungkin mah anu pasti, cuman yang kene malah ke. Lah ada yang gitu, ada 10. Ada yang rajin, ngajinnya bagus, salatnya rajin. Orang pernah tinggal 5 waktu, selalu tepat waktu. Tapi beres salat ngomongin uang. Embe kan gak mundur salat terus ngomongin uang. Ana ning uangnya bagus. Neng wonge bagus, rajin kegiatan neng masyarakat iku neng sosial masyarakat iku rajin. Saleh. Dipertegas, rajin. Anak kerja bakti melu kerja bakti. Anak apa-apa neng masyarakat jaluk tolong ditolongi. Barang wayahe adzan diumpet lah. Anak lah. Barang wayahe salat jero salat. Anak lah. Wah, lah iku malah manusia. Makan dari kita mau kan pengen pilih jadi endi? Jadi malaikat apa jadi iblis? Ya aja tengah-tengah lah. Loro kan anu pilihan kan anu loro. Ya pilih salah siji aja tengah-tengah. Jadi malaikat jadi ya ora apa-apa pilih loro-loro ning kono jadi malaikat jadi iblis lah bahkan barang matine jadi iblis premen. Lah kan loro kan ngono. Nah, makanya pilih salah satu lah. Itulah proses kita itu. Kita sebenarnya hidup di dunia ini kan itu pungkasannya mau jadi apa? Terakhirnya kita mau seperti apa? Ya kan? Dan terakhirnya itu tergantung daripada proses kita. Lamun proses kita ini bagus, ya terakhirnya insya Allah bagus. Man asrokot bidayatu, asrokot nihayatu. Wong sing awale bagus pasti akhirnya bagus. Wong sing awale bagus pasti akhirnya bagus. Awale bagus, prosesnya bagus, meskipun nyelarat nyelirit dengan dindi, pasti akhirnya bagus. Karena kita meninggal itu dalam keadaan kebiasaan kita apa? Kita meninggal, kok waduh. Lemen kayak waduh kayak tafsirannya kayak waduh. Bisa ngomong waduh, waduh wes. Iku tafsirannya waduh. Jadi itu kita itu meninggal dalam keadaan kebiasaan kita itu apa? Namun kebiasaan kita baik ya insya Allah ninggalin dalam keadaan baik. Namun kebiasaan kita ini buruk ya naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah. Itu yang nggak mau kita mau. Itu yang nggak mau kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani lan utawi kang kaping loro. Wasani lan utawi kang kaping loro iku qalbuhu atine alladzi. Iku qalbuhu atine alladzi fayukhriju maka dentokaken minhu saking qalbuhu al adawata ing musuhan wal buhtana lan gawe goro-goro.
wal hasadalan iri hasud wal ikhwan wal hasadalan iri al ikhwana ing bebaturan li'anna li'annal hasada karena setuhune hasud iku yang ngebusak atau menghilangkan apa hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama kaya barang kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membukan orang kalian doang al hasadu utawi hasad. Al hasadu utawi hasad iku yakulu mangan apa al hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama kaya barang tak kulu mangan apa annaru geni al hatoba ing kayu bakar. Al hatoba ing kayu bakar. Wa'lam murwasira annal hasada sak temene hasud iku minal amrodi setengah saking pira-pira penyakit al-azimati kang gede. Al-azimati kang gede. Fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Fil qulubi ing dalam pira-pira ati. Wala tudawiya lan ora bisa diobati. Wala tudawiya lan ora bisa diobati apa amradul qulubi pira-pira penyakite ati. Pira-pira penyakite ati. Illa kecuali bil ilmi kelawan ilmu. Illa kecuali bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan kelawan amal. Yang kedua adalah tandanya orang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya menjauhi sifat musuhan. Hatinya menjauhi daripada sifat iri, hasud, dengki dan lain-lain. Karena apa? Hasud itu bisa menghilangkan kebagusan. Sifat hasud itu bisa menghilangkan kebagusan. Seperti halnya api yang membakar kayu, Hasud itu seperti api yang membakar kayu, bisa membakar kebagusan. Makanya iri itu kan sebenarnya urusan kelawan hati. Hati kan sampai yang merupakan kotor. Tapi jelas kita itu punya iri, ya toh. Kita itu punya iri. Pasti kerentak hati ngedeleng pamuji tuku mobil baru iri. Pasti kerentak hati ngedeleng paham basi duwe motor baru pasti iri. Masyaallah. Ana lah. Pasti iri, pasti. Lah itu sifatnya manusia. Karena apa? Manusia itu penuh dengan keluh kesah. Manusia itu jadi Gusti Allah ning Quran. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Dengan penuh keluh kesah. Pasti ngeluh bae di sini. Rucek beruwet bae. Karena jamaah kita kan ruwet-ruwet kabeh, Pak. Ning omah aku jamaah aku ruwet-ruwet kabeh sini. Ruwet-ruwet ya pun ngeluh tok di sini. Ngeluh terus di sini. Lah ya ruwet-ruwet kabeh. Ya kita kan nampung wong-wong ruwet ya. Jamaah kita kan ruwet kabeh, masalah hati kabeh. Masalah iri lah iki lah segala macam lah ana sing iki ruwet doang di sini. Iku. Makanya iri iku bisa membakar atau bisa menghabiskan kebagusan yang telah kita lakukan. Percuma. Lamun kita ngelakoni kebagusan, lamun kita ngelakoni kebaikan, tapi kita lamun iri ning wong lain, kebaikan yang kita lakukan itu akan hilang. Kebaikan yang kita lakukan itu akan hilang, akan sirna. Jare Gus Dur apa ini saire kan ya. Iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista. Iri lan meri sugihe tangga artinya apa? Iri terhadap kesuksesan tetangga. Ora usah waduh-waduh, tanggane dhewek. Tuku mobil baru, tuku motor baru, diomong. Paling ke kredit. Apal masalah soalnya gitu mau konon. Iya, benar.
Saya sendiri yang ngomong itu. Kena maning gua. Paling gak keren. Setoran kan Mas. Masih setoran kan masih setoran. Jalan ngomong be iri, orang ketuku. Beneran. Kan itu Gusti Allah. Kena ternyata ya. Aneh ya bukan Mbak ya. Kelakoni dewek malah ya. Iri kelawan suge tetangga. Iri kelawan kesuksesannya tetangga. Wah kayak ditubulengi bayu. Anu duwe mobil baru, tetangga duwe mobil baru, motor baru ditubulengi bayu. Aduh, Masya Allah, istighfar. Ya, iri lan meri sugih tangga, mula atine peteng lan nista. Yang bikin hati kita itu gelap, yang bikin hati kita itu penuh dengan kebencian, itu timbulnya gara-gara kita iri terhadap sesama. Itu tandanya hati kita gelap. Makanya lamun ning bahasane Al-Hikam itu ada namanya Ainul Basirah. Ainul Basirah itu apa? Penglihatan hati. Penglihatan hati, penglihatan batin itu namanya Ainul Basirah. Makomnya itu Al-Anwar. Itu nafsunya itu namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu tempatnya nafsu lawamah yaitu iri, hasud, dengki, itu tempatnya nafsu lawamah. Letaknya ada di sini. Kalau di Torekot itu letaknya ada di sini, di bawah sini. Ini namanya latifah qalbi. Lamun ning tasawuf, lamun ning Torekot namanya latifah qalbi. Tempatnya lafaz Allah. Makanya ketika zikir la ilaha illallah itu diangkat latifah huruf, ning latifah nuktah ning dhuwur, terus ning kanan, terus ning kiri letakkan Allah ning latifah qalbi. La ilaha illallah. Kuwi carane. Lah iki letake latifah qalbi ini adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah iku ya iku iri, dengki, sombong. Iku tempatnya nafsu lawamah. Makanya lamun bisa menguasai itu makomnya nanti Al-Anwar, dan itu nanti cahayanya Ainul Basirah. Penglihatannya itu nanti Ainul Basirah itu Ainul Basirah. Bersinar qalbinya. Lah, sebab petenge atiku tadi karena iri kelawan sesama. Iri kelawan tetangga. Wis ora usah diulangi maneh ya Pak Mas. Ora usah. Wis lah. Wis ora apa-apa sing Mas lewat wis lewat. Wis ora apa-apa sing wis lewat. Wis pokoknya tinggal istighfar nih Gusti Allah ya Allah wis ampuni ya sing kan kita ngomongkan ya. Wis menawi diampuni kelawan Allah Subhanahu wa taala. Iri lan meri. Iri lan meri sugih tangga. Wasalisu lan utawi kang kaping 3. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 iku nadruhu peningalane Allati fala yang duru maka ora ningali ilal harami maring barang haram minal ukuli saking panganan wasyir bilan minuman wal kiswati lan sandangan wa oiriha lan liyane kabeh walalan ora ila dunya maring dunya birragbati kelawan seling-selingan bal balik yakunu ono apa nadruhu peningalane alladhi ala wajhil iktibari ing atase arah pelajaran walayan durulan ora ningali ilama maring barang layahilu kang ora halal lahu kadwema kama kaya barang kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam min malain iku min malain setengah saking ngebeki ainahu ing meripate man wong dudu min man utawi sapane wong malaa kang ngebeki sapa man ainahu ing meripate atau matane man minal harami saking haram malaa maka ngebeki sapa Allah taala yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ainahu ing matane man minan nari saking geni neraka. Waduh serem amat ini. Sing kaping 3
Tandanya orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita menghindari itu sekarang? Bisakah kita menghindari sesuatu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sing kita terangkan wingi kan buka Facebook wis kayak mengkono. Oh, iku paham basilah. Buka Facebook wis mengkono. Buka Instagram mengkono di sini. Buka TikTok apa maning? Buka TikTok apa maning? Buka YouTube iklannya kayak mengkono. Lah bisa enggak kita menghindari itu? Enggak bisa. Solusinya kata Mbah Mun begini. Dunia ini sekarang, zaman sekarang ini penuh dengan syubhat. Artinya barang nggak jelas. Antara ya itu haram, ya itu halal, ya nggak jelas pokoknya. Kuncinya apa? Kita itu nggak bisa menghindari itu sekarang. Kalau kita menghindari itu ketinggalan gitu. Kalau kita menghindari bahasanya kemajuan zaman, kitanya ketinggalan nanti. Jadi orang yang primitif. Kata Mbah Mun, kuncinya apa? Ya wis jaluk maaf ning Gusti Allah, istighfar ning Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak disengaja. Bagus sih, Pak. Loh, kayak konon mau bagus melanjutkan sengaja artinya kan ya. Sengaja artinya. Kalau sekedar lewat betul apa ya? Iya sekedar lewat nggak masalah. Kalau negara anu buat emang. Emang kadang ada. Orang sengaja mau apa, Pak? Orang sengaja mau apa? Kecuali kita ini malaikat. Sing mau duwe nafsu. Lah kita kan manusia. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafsu dan akal ini sebagai kelebihan kita manusia. Lah saiki pertanyaan lamun mengkono iki kelebihan atau kekurangan kita? Iki kelebihan kita atau kekurangan kita? Dikasih nafsu, dikasih akal, ini kelebihan tak? Ya be lamun malaikat Mas yang wingi Ustaz Roisudin jelaskan kan, wal malaul ladzi bila abin wa la akla la surba wala nauma lahum, jadi kan? Lah malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, orang mangan, orang minum. Ya wes tugasnya malaikat cuma nyembah ning Gusti Allah. Oh makanya Harut Marut mungkin kan pernah ngicin manusia kan, pernah bahasanya itu apa ya, merendahkan manusia lah. Manusia ya wis duwe akal, wis duwe iki, masuk gelem nyembah ning Gusti Allah. Ya akhirnya dijawab karo Gusti Allah, jare pengen jajal tak jadi menungso. Jare pengen jajal tak wabot jadi menungso kon, Pak. Wabot enak jadi malaikat. Malaikat itu wis cuma ibadah doang. Jadi manusia itu abot. Ya jare kepengen tak jadi menungso, jadi Gusti Allah. Ya sari pengen tak menggunakan serene bumi. Harut Marut diturunkan ke bumi, dikasih akal, dikasih nafsu, ya akhirnya jadi iblis. Akhirnya ngelakoni kalaan, akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asline malaikat itu nyombongaken diri, merendahkan manusia. Kira kono dinai akal, wis dinai iki masa sih orang sing baik. Ya pun lah kita perang antara nafsu kita, akal kita dan nafsu kita itu berperang. Akal kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perang lho iki. Antara yang baik dan buruk ini perang. Nah, makanya yang tadi saya bilang, sebenarnya akal ini adalah kelebihan kita atau kekurangan kita. Kelebihan kita lebih baik daripada makhluk yang lain. Kekurangannya karena wakeh akale kakean mikir. Karena wakeh akale kakean mikir. Arep ngaji be berangkat ning pendopo ilmu Al Khairiyah be mikire wakeh. Mikire wakeh. Arep ngaji mrene iku ning majelis ilmu Universitas Al Khairiyah ning pendopone. Wakeh mikir berangkat ora. Wakeh mikir. Tapi beda mana lamun ditawarin kopi mah berangkat. Kok. Wes ngatak ning. Kok mana rabe ge makan? Nah, kok mana rabe ge? Berangkat langsung. Kok mana rabe ge? Ya itulah, kita itu sebenarnya akal ini sesuatu, ini kelebihan kita atau kekurangan kita. Ini kelebihan yang diberikan Allah atau ini kekurangan kita sebagai manusia? Karena kewakian mikir. Ya sih berangkat ngaji mau berangkat baik ning karena anak kopi doang ya syukur disubuh. Ya kamu anak rabe kan. Soalnya ning grup wis ngambil rambut rabe. Bukan kita maparipun mrene ku anak rabe kan jadi tambah semangat. Coba kita tak rasani pemungkonan tak rasani. Ning majelis iku. Ning majelis kita pun kadang ana panganan, kadang laku. Kadang ana panganan, ana laku. Giliran kita pengumuman ning majelisku, yo kok bengi ngaji ki ana sing ngeriung ki berkate wakeh. Wah kesing teko, Pak. Masyaallah. Wah kesing teko.
Wah kasih. Wah, tapi giliran laka mengkonon ya, pengumuman doang. Jangan lupa nanti malam ngaji. Sing tetep paling wong 10, wong 15. Barang ana berkate wong 50 nyampe tetep bau. Cerita iki wong mungkin kuakin mikir kan gitu. Ya gitu, yang kita rasakan sekarang gitu. Kita pergi ke majelis ilmu pendopo Universitas Al-Khairiyah ini kan kebanyakan mikir. Berangkat orang. Kuning karena anak apa ya? Aduh, Masya Allah. Realitas ya. Realita itu realita. Karena saya juga pernah ngalami itu. Walaupun saya masih statusnya sebagai santri. Waktu jadi mahasiswa itu di sana di Tubirung, waktu jadi mahasiswa kan boleh ngaji di luar. Itu saya ngaji Al-Hikam itu di Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Romo Yai Jamaluddin Ahmad itu ada di Pondok Pesantren Tambak Beras. Tambak Beras itu utaranya Tubirung. Itu pondok yang mendirinya itu Mbah Wahab Hasbullah. Itu termasuk masih cicitnya beliau. Saya ngaji Al-Hikam itu ngaji tasawuf di situ. Lah itu memang ada perasaan kayak gitu. Berangkat orang. Komo orangnya kalau duit makan. Waduh bingung kan. Padahal baturan kita Pak. Kita masih mending nganggo motor. Nganggo motor waktu itu karo baturan. Baturan kita kok orangnya kalau duit, orangnya kalau aku melaku ngaji. Saking wis niate. Lah wingi ning majelis kita nemu kono. Wong Tepura, wong Masikit ya. Mriko ya. Wong Tepura anak dheweke ora duwe duit. Motor lah ke bensine, melaku sing Tepura ning Pekunjan. Ngaji. Melaku ning karena ora akeh mikir. Lah kita makan ora mengkono. Ora nyekel duit, motor bensin enteh, tas ora berangkat. Tembakau boten ini kok semangat ngaji niku. Rokone aja. Melah kok. Lah rokone aja ya, ora berangkat. Kita ora gawe jarak ketemu. Heeh. Ning kana alasan doang kok. Iya, alasan doang pun lah. Ya pun mau karena manungsa kuaken mikir. Kuaken mikir manungsane. Komo tening kene disediakaken rogo, semangat paling. Masyaallah. Panen kamu. Ya Pak Munji. Duduk kita sih ngomong ya Pak ya. Rokok yang dikasih gelas. Duduk kita sih ngomong Pak ya. Kok ada kewenangan gimana? Jadi kita itu ngaji itu karena lillahi ta'ala. Karena kita itu kepengen mudzakarah ilmu, karena kita itu kepengen belajar. Apa kita ngarapakan sesuatu kan konon kan? Sing jadi akhirnya jadi pikiran kita jadi iya ya akhirnya iya ya kita ngaji ngarapakan apa sebenarnya? Ngarapakan ilmu atau ngarapakan kopi atau ngarapakan apa? Makanya jadi kita ngajikin makan kabeh Pak. Realitas kehidupan. Karena tasawuf itu realita. Karena tasawuf itu realitas yang ada di kehidupan kita. Ya dipikir mau kan ngaji ini. Lamun tak takoni siji-siji kan ya mungkin atine kan ya sing weruh ya dhewe. Yang takut kan yang tanyakan yang tahu kan hati kita masing-masing kan. Ngajinya mau apa? Kok mau sing ning grup sing semangat masalah rabek. Kok kita mau ngekek bener. Ngekek rabek. Aduh ampun. Oh, arane ka menungso ya. Iya, arane menungso. Wis lah diwajari bae menawi Gusti Allah paham ta ngono lah. Ya bersyukur lah kita niate arep ning majelis kin be ya wis dicatet kebaikan kan gitu. Niate arep apa ya terserah pun malis nomor 100 kun kan kono sing penting kita wis gelem marek mrene. Wis gelem ngaji, wis gelem nimbrung. Ya iku lah arane menungsa. Kembali lagi akal kita ini sebagai kelebihan kita atau kekurangan kita. Silakan dipikir gitu ya. Ya itu bisa nggak kita meninggalkan pandangan yang haram yang nggak bisa. Maka kata Mbah Mun tadi, wis nggak masalah. Yang namanya juga zaman, nggak bisa disalahkan. Namanya zaman itu sistem zaman itu nggak bisa disalahkan. Yang ada adalah kita perkuat iman kita. Kita perkuat iman kita perkuat akidah kita. Itu yang penting. Ya kemudian ya njaluk ampun yang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya artinya kesambamu itu enggak apa-apa dilihat. Sebenarnya kalau diniatin Ya jangan kalau diniati. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. niatin enggak sengaja, tapi kadang-kadang kita Masuk gabung dengan apa? Dengan video ini gitu. Jadi kita jangan ini ya.
Jangan ditata berarti lewat aja gitu kan. Ayo lewatin aja lah, lewatin aja. Jangan disap-sap maksudnya. Aja wis dilewati dibalikaken maneh. Kadang kan pekodon kita. Cara tafsir. Iya. Kata Pak Ustadz aja. Heeh. Enggak apa-apa itu pengajian yang aja. Tutup mata pas. Nggak apa-apa, kalau nggak sengaja ya langsung di scroll aja, yang namanya nggak sengaja. Sengaja. Iklan gak YouTube kan premen, lamun lah ke lewati ini kan, duh premen kan konon kan. Ya akhirnya kira-kira kan keenan kan konon harus Jangan diulang lagi kan. Jangan diulang lagi. Haji diulang mana anu beda. Jangan diulang lagi, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat akidah kita, perkuat keimanan kita, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Itu yang penting ya. Warabi'u, saya itu pengen setiap ngaji gini. Kalau saya setiap ngaji itu pasti di belakang ada pertanyaan. Jadi itu terserah mau tanya apa aja, kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab buat PR. Kalau nggak bisa saya jawab buat PR. Kita sudahi ngaji kita, sekarang saya buka pertanyaan. Ya, karena di mana-mana kalau saya ngisi ngaji gitu pasti pertanyaan di belakang. Monggo silakan yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Wakil orang tua dah. Balik ke kita gitu. Saya lah Ustaz. Iya. Ya anak muda silakan. Ya orang tua gitu. Yang ini kan realitas kehidupan ya. Iya. Kita nggak bisa dipungkiri lah. Tapi kan kita sebagai orang yang beragama ya Pak ya. Iya. Kemudian pasti kan butuh informasi, butuh ini butuh itu kan. Tapi kan kita punya patokan tergantung niatnya Pak ya. Iya. Kalau niatnya apa, misalnya pasti tadi itu untuk pengetahuan dan yang lainnya ya, insya Allah Ustaz. Jangan juga akal kita berpikiran yang negatif terhadap diri sendiri. Dan mau percaya dong. Jadi kalau saya sih tergantung niatnya lah. Iya. Kalau niatnya untuk kebaikan diri kita ya, insya Allah. Iya. Kecuali ya untuk hal yang luar itu, itu aja. Iya. Jadi yang ditanyain? Jadi itu aja saya mas. Enggak nanya. Oh, enggak nanya. Ya. Jadi semua sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau di hadisnya Kanjeng Nabi itu innamal a'malu binniyat. Semua kerjaan kita itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita niatnya bagus ya wis. Makanya saya bilang tadi, sudah mau datang ke majelis ilmu saja itu sudah bersyukur. Sudah mau datang aja itu sudah bersyukur. Itu berarti dia punya niat baik, meskipun niat yang lainnya ya embuh kan gitu kan. Meskipun niat lainnya embuh, yang penting dia sudah mau datang ke majelis saja, sudah mau ikut ngaji saja itu sudah baik. Sudah dicatat sebagai kebaikan. Amin. Ya walaupun yang ngerasa dewe kan kok. Ya, yang lain monggo silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Ya. Tadi itu kan inti daripada tasawuf itu akhlakul karimah. Ya. Pertanyaannya, perbedaannya akhlak sama adab itu apa Ustaz? Iya. Jadi itu pertanyaan yang sering ditanyakan itu, perbedaan sama akhlak sama adab itu apa? Akhlak itu lebih kepada dominan agamis. Itu akhlak. Akhlak itu lebih kepada dominan agama. Kalau adab itu sama seperti sopan santun, itu adab. Misalkan ya beradab, ya cium tangan kayak gitulah, lewat di depan orang yang lebih tua, itu lebih kepada sopan santun dalam. Nah, kalau akhlak itu adalah lebih kepada agamisnya, lebih kepada agamanya. Ya makanya hubungan akhlak itu bukan cuma hubungan manusia. Kalau adab itu hubungannya masih sama manusia. Akhlak ya hubungannya kelawan Gusti Allah. Akhlak itu termasuk hubungannya kelawan Gusti Allah. Makanya pas lagi salat, lamun secara fikih nganggo sarung doang nutupi nutupi udel, yang penting nutupi udel sampai lutut, sah ora salah? Sah. Tapi secara akhlak sah enggak? Enggak ada akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariatnya sah. Syariatnya sah. Tapi akhlaknya enggak ada akhlaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi perbedaan mendasar daripada akhlak sama adab itu. Kalau adab itu lebih kepada bukan hal agamisnya, tapi kalau akhlak itu hal agamisnya. Maka dikatakan Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia itu apa? Untuk menyempurnakan liutam mimma makarimal akhlak, bukan liutam mimma makarimal adab, bukan. Liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Monggo yang lain silakan. Oh ya.
Siapa dulu? Ini dulu Pak Ustaz. Oh ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz. Iya. Pandangan Pak Ustaz berbicara soal takdir itu seperti apa Pak Ustaz? Takdir. Oh ya. Soalnya begini Pak Ustaz. Hmm. Saya pernah dengar bahwa semuanya itu sudah disuratkan gitu kan. Oh, Jabariyah berarti. Sudah ada di Lauhul Mahfuz gitu. Iya. Sudah disuratkan. Iya. Saya berpikir bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa kita itu jatuh ke bumi gitu kan, tadinya kita itu penduduk surga, sebenarnya itu sudah diskemakan oleh Tuhan gitu kan, bahwa kita itu memang harus ada di dunia gitu kan, ya karena semuanya memang sudah diskemakan oleh Tuhan gitu kan. Jadi berbicara takdir itu seperti apa? Apakah kita bisa melawan takdir atau memang menciptakan takdir kita sendiri gitu? Oh iya. Iya. Coba Pak Ustaz. Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, masalah takdir itu ada dua. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu sesuatu yang itu memang sudah dari sana, sudah dari Allah SWT, sudah dikingan pusat dari Allah SWT. Takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar kita. Takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar kita. Contoh gini, takdir mubrom itu misalkan rezeki itu sudah semua masing-masing ada. Takdir mubromnya sudah ada dari Allah. Pak Hambasi udah punya rezeki, Pak Munji udah punya rezeki, Pak Ridwan udah punya rezeki. Itu takdir mubromnya Allah SWT. Rezekinya ada dan itu sama. Nah takdir mu'allaqnya adalah dari mana kita ngambil rezeki itu. Dari mana kita ngambil rezeki itu? Dari jalan baguskah atau dari jalan yang tidak bagus? Itu namanya takdir mu'allaq yang bisa kita pilih. Tapi rezekinya sudah ada. Rezekinya sudah ada, tapi jalan untuk menuju itu mau lewat mana? Itu namanya takdir mu'allaq. Nah, ada dua tadi. Itu kalau kita di SMP MTS itu diajarin mubrom, mu'allaq. Di aliyah itu lebih ke dalam lagi. Mubrom, mu'allaq. Mubromnya ya sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'allaqnya adalah kita itu bisa memilih itu, bisa memilih mau jalur kanan atau jalur kiri. Jalur kanan nanti takdirmu ketemunya di sana, rezekimu segitu, sama aja segitu. Takdirmu yang lewat kiri yo nanti ketemunya ya segitu, sama aja, cuma ini prosesnya beda. Nah, itu namanya mu'allaq. Kita bisa milih itu ya, kita bisa milih itu, takdir mubrom, takdir mu'allaq. Gimana? Ya jadi udah ada gambaran apa namanya, udah disiapin gitu, cuman teknisnya nanti kita yang milih sendiri gitu. Iya, makanya kita nah kalau peristiwa jatuhnya Nabi Adam ke bumi itu mubrom atau mu'allaq Pak? Itu sudah mubrom dari dulu, sudah mubrom, itu ketentuan Tuhan. Makanya diturunkan ke bumi itu sebenarnya udah skenario Tuhan, ketentuannya Tuhan itu udah mubrom, udah dari dulunya sana, udah dari zaman azalinya udah kayak gitu. Jadi ketentuan sama Tuhan, udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tinggal makanya turun ke sini, mau kemana kita? Ya. Kalau itu memang takdir mubrom, jadi tujuannya apa Pak? Jangan tanya saya, tanya Allah. Apakah hanya buat pembelajaran yang di surga, kemudian namanya Adam. Oh namanya Adam. Pantesan, kayaknya protes begini. Ini dibuang Ustaz. Dari kalau memang surga. sudah mubrom atau sudah diatur dari ajalnya seperti Iya. untuk apa gitu kita di surga dahulu terus ke dunia gitu kan. Iya. Akan kita tuh memang pernah membuat kesalahan, padahal memang itu sudah diskemakan. Iya. Jadi gini Mas, kita itu wayang, itu wayang, punya dalang. Dalang itu sudah mengatur itu. Artinya dalang itu pasti mengatur yang terbaik buat wayangnya. Pasti mengatur. Dalang ngarahin ke kanan pasti wayangnya ke kanan. Dalang ngarahin ke kiri pasti wayangnya ke kiri. Kadang kita ini kan gak gitu. Dalang wis ngarahaken kongkon nganan, kita nih berontak ngiri, gerak dewek wayangnya, gerak dewek wayangnya. Ya. Maka tidak usah dipertanyakan hal itu, karena apa? Yus ketetapannya Gusti Allah. Wong kadang kita itu kecil, mikir sesuatu yang besar. Kita itu kecil, mikir sesuatu yang besar. Buat apa kita kecil mikir sesuatu yang besar? Nah itu loh, nah, itu yang jadi dasar kita. Kita ini wayang, melu dalang. Dalang sudah menentukan ketentuan yang baik. Kita wayang, melu bae nurut, insya Allah aman.
melu dalang, wayang melu dalang aman. Wayang melu dalang, ya wis aman. Itu adalah sebuah kebaikan. Cuma kadang kita nyelirit gini. Nyelirit wis ngarahaken gerak dewek wayange nyiri. Nah ikulah nafsu kita itu. Nah, itulah nafsu kita. Itulah adanya iblis itu ya kayak gitu kan gitu. Adanya iblis ini nafsunya itu. Maka antara kebaikan dan keburukan ini sebenarnya tarung terus. Tarung terus. Dimanapun, kapanpun pasti tarung terus mas. Nggak pernah lepas. Pasti tarung terus. Arep mrene, arep ning endi, arep ning pasti tarung terus. Tapi kita itu lebih kepada mengikuti hawa nafsu kita ya enggak? Lebih kepada mengikuti hawa nafsu kita. Teken yang majelis ilmu mah mikir-mikir, barang teken yang tempat-tempat kayak muka nona harus mikir. Ya kan, lanjut baik kan, yang penting senang gitu. Ya ikulah. Ya ibaratkan kita itu mau naik kelas lah mas. Kalau naik kelas itu kan dikasih ujian. Kalau mau lulus kuliah kan sidang skripsi dulu kan. Harus melalui proses-proses seperti itu. Lah kenapa dosen nggak ngelulusin langsung, rektor nggak lulusin? Bisa. Wah tinggal dilulusin doang bisa. Tapi kan menguji kemampuan kita. Tapi kan menguji apa bahasanya apa ya, legalitas kita. Menguji itu. Nah kita mau naik kelas itu ya ibaratnya kita mau lulus itu ya itu kita mau lulus dari dunia ini tempat ujian. Ya ini kita sedang melakukan ujian. Diuji melawan Allah Subhanahu wa taala untuk legalitas kita. Jadi seperti itu ya Mas. Yang lain silakan. Yuk. Masih ada waktu. Jadi ini pasrah nih terkait hal keburukan ya. Iya. Jadi pernah kejadian Iya. katakan mengambil hak orang lain ya. Sedangkan mengambil hak orang lain ini banyak gitu tuh orangnya nih. Katakan 5 lebih lah misalnya. Dan orang itu tidak tahu ada di mana. Nah, pertanyaannya atas kejadian ini yang harus kita lakukan itu seperti apa? Sedangkan untuk meminta maaf terhadap mereka nggak tahu alamatnya di mana. Sedangkan kita pernah mengambil haknya. Yang ngambil kita, bukan dia, bukan. Tapi kita yang ngambil hak mereka. Kemudian kita mau mengembalikan itu. Mau mengembalikan nggak bisa. Nggak bisa karena nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya mau gimana? Iya. Jadi gini Pak, Mas. Ini pengalaman Mas. Ikhtiar itu perlu ya. Ikhtiar itu usaha itu perlu. Jadi kita cari dulu sampai semaksimal mungkin. Cari. Selama dia masih di Indonesia, apalagi masih di Banten, pasti ketemu. Cari dulu. Kalau misalkan sudah tidak ketemu, bagaimana cara kita mengembalikan itu? Kita kembalikan itu, sumbangkan kepada fakir miskin, sumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan sumbangan. Untuk itu, karena kita nggak tahu. Karena memang nggak tahu alamatnya di mana. Udah dicari-cari, udah ikhtiar kemana-mana, nggak tahu kan itu. Ya sudah, akhirnya kalau nggak tahu ya jangan dikekepin baik kan. Salurkan itu kepada yang memerlukan. Salurkan. Salurkan kepada yang memerlukan. Ya, salurkan itu kepada yang memerlukan. Insya Allah diterima. Ya tapi kesalahan kita yang awal ngambil barang orang itu jangan. Iki yang penting iki kan. Yang penting kan jangan. Udah stop itu. Jangan diambil lagi. Wis ro dijemput bae kan. Monggo. Assalamualaikum ini kan sabun ya banyak pertanyaan tentang masalah orang tua Pak. Orang tua Tentang anak soleh. Iya. Makanya kan kita selalu mendoakan Allah mudah-mudahan termasuk anak yang soleh. Amin. Kategori anak yang soleh itu yang gimana? Ketika dia itu selalu mendoakan kedua orang tuanya, akan tetapi dia selalu berbuat enggak inilah, istilahnya kurang taat lah kepada Allah. Apakah dia selalu berdoa itu termasuk anak soleh bukan Pak? Iya. Jadi begini Pak, sama-sama. Saya jawab pakai nyanyian aja ya. Alamat anak soleh iku papat badane mukmin
anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane. Itu dua. Lanjut traffic. Jadi pertama, alamatnya anak soleh satu adalah badane mukmin anut ing syariat. Dia orang mukmin yang anut kepada syariat. Artinya apa? Secara syariatnya dia paham. Secara sholatnya ini udah diajarin lah, bener lah, udah bener lah sholatnya ini segala macam udah bener. Maksudnya bener itu ya kita semua pasti ada salah, cuma kan untuk berusaha ke situ sudah. Yang keduanya adalah ngomong kepada orang tuanya halus. Ngomong kepada orang tuanya halus, artinya dia punya akhlak dan punya adab kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah, yo, sing weruh lanjut. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Tadi dua udah, manut yang syariat, mukmin manut yang syariat. Yang kedua adalah punya adab atau akhlak. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik, selalu berbuat bagus. Itu tandanya wong soleh. Yang keempat adalah anut yang ilmu. Dia punya ilmu. Artinya kalau dia punya ilmu, dia pasti bisa mendoakan orang tuanya. Artinya dia pasti bisa berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan orang tuanya. Empat ini itu adalah tanda anak soleh. Jadi iki anaknya ngedoakan baik ini dia iki. Tapi aku mau tadi ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Anak soleh bukan, nggak bisa. Bukan anak soleh. Karena kalau sudah bahasanya soleh, itu laku perilaku dia itu baik. Soleh. Kalau sudah soleh, dapat predikat soleh, orang soleh, itu laku perilakunya itu semua baik. Tutur katanya baik, perilakunya juga baik. Itu yang dimaksud dengan soleh. Berarti kalau anak soleh ya semua tutur perilakunya adalah baik. Dan yang penting adalah selalu mendoakan orang tua. Wamblek. Nambah Ustaz. Iya. Kita kalau di kampung istilahnya kan ya bukan yang bahasa besar, selalu mendoakan kedua orang tua. Katakanlah kita kakol. Iya. Kita mengundang kiai atau ustaz atau guru-guru kita. Kita doa bareng bersama, yasin, tahajud, segala macam, bayang berdoa untuk kedua orang tua kita. Terus kadang-kadang anak yang undang juga itu nggak ikut duduk. Kadang-kadang istilahnya ngurusin untuk katakanlah untuk yang menghormati tamu lah. Ya jaburan lah Pak. Kita itu dalam acara tersebut ya mudah-mudahan sih kita ya udah menyampaikan kepada untuk kedua orang tuanya. Terus niku pertanyaan niku Ustaz. Niku dalam. Iya. Anak soleh yang mendoakan orang tua itu sebenarnya kan Pak, kiai, ustaz, itu cuma ngedorong sing mburi. Cuma ngedorong sing mburi. Ibaratkan mobil mogok, itu kita sing dorong Pak. Motor mogok, itu kita sing dorong, kita sing dandani, kita sing dorong. Kiai, ustaz itu hanya mendorong dari belakang. Yang paling makbul adalah doa anak. Yang paling makbul bagi orang tua, yang paling makbul, yang paling mustajab adalah doa anaknya. Sedangkan kiai, ustaz itu ngedorong doang. Berarti dia kayak ngiki doa ke bapak, doa ke wong tuane. Lambat jalannya. Semburi kan didorong karo kiai. Sut sampai jerogan sampai regel. Ibaratkan ngedorong. Nah, maka tadi gimana kalau kita nggak ikut duduk di situ, ikut ngurusin jaburan segala macam. Lu kita ngadain acara itu untuk sedekahan orang tua aja itu udah bagus. Itu
Itu udah bagus. Walaupun kita nggak duduk di situ, kita malah ngurusin jejaburan guna siapakan Kadang-kadang nyiapin amplop. guna bebungah lah bahasanya kan, guna bebungah. Tapi kita sudah mengadakan itu untuk sedekah orang tua aja, itu udah bagus kan. Itu udah bagus ya, makanya perusahaan baik. Yang doa yang paling mustajab bagi kedua orang tua adalah doa anaknya sendiri. Doa anaknya sendiri. Lah kita harus bisa ngedoa premen. Gua bahasa dewek, apa? Ya Allah, ampuni wong tua gitu. Ya Allah, manjingaken wong tua kita ning surga. Ya Allah, kenan. Amin. Pakai bahasa sendiri sama-sama. Ya. Jangan mendikotomi Tuhan. Kecuali itu memang sudah diwajibkan oleh Tuhan. Dikotomi itu apa, Pak? Ngotak-ngotakan Tuhan. Bahwa Tuhan itu berdoa harus gini enggak. Jangan mendikotomi. Doa ngalir-ngalir. Doakan orang tua dengan pakai bahasa apapun, Pak Tuhan. Kecuali memang sudah diwajibkan, kayak sholat harus pakai bahasa Arab, ya udah itu udah diwajibkan, udah jadi syariat. Gitu. Monggo, terakhir. Ya. Terakhir. Kuat persen. Biasanya nyebarin doa nih soalnya. Iya. Ya pagi, alhamdulillah Pak. Sing kenceng. Gimana hukumnya Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Paket. Ustaz, tentang dari makalah dari al ilmu al adabu fawqal ilmi gitu Ustaz. Adab itu kan lebih tinggi dari ilmu. Sedangkan mengetahui adab itu harus dengan ilmu. Kenapa nggak ilmu dulu Ustaz? Iya. Bagus. Ini yang mau saya kritik. Ini saya mau kritik ini. Mau kritik makalah ini. Saya nggak setuju sama makalah ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena untuk punya adab harus mengetahui adabnya dulu. Seperti apa adab itu, seperti apa akhlak itu. Saya termasuk nggak setuju. Maka makalah ini tidak bisa diterapkan di semua tempat, nggak bisa. Diterapkan di semua tempat nggak bisa. Ada fasenya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Maka saya nggak setuju dengan makalah al-adab fauqal ilmi. Tapi ada juga makalah al-ilmu fauqal adab, itu ada. Ilmu itu di atas adab juga di atas ilmu. Artinya apa? Kedua-duanya itu saling balance. Kedua-duanya itu saling sinkron, nggak bisa dipisahkan. Kita punya ilmu, ya punya adab. Kita punya adab, ya kita punya ilmu. Kita tahu adab, ya kita punya ilmu. Kita punya ilmu, ya kita pasti beradab. Jadi nggak bisa dipisahkan, Mas ya. Saya itu nggak setuju kalau misalkan itu dikotak-kotakan itu. Itu orang papu goblok. Yang penting kita duwe adab. Iku sombong, iku goblok ngaku duwe adab, sombong iku kan. Iku sombong arahne kan. Weru ora duwe adab. Weru apa-apa ngono niku. Ngaku-ngaku bangga dengan adabnya, iku sombong, enggak ada adab dia. Enggak ada adab dia. Maksudnya kalau nyumbang hamba Allah, saya itu. Ya sombong. Paham pasti. Ya, jadi jangan dikotakan ya. Jangan dikotakan. Orang beradab pasti berilmu. Orang berilmu pasti, tapi belum tentu beradab. Tapi harus beradab. Orang ilmu harus beradab. Jangan dikotak-kotak. Ya mungkin itu aja ya, setengah 10. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa tilal husna bi ghurbatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa tilal wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.